سر منظور پشتین کے بارے میں بتائیے گا کہ آج آپ ان کے کیسز کے حوالے سے یہاں پر پیش ہوئے؟ بالکل، آج مشر کی پیشی تھی ATC کورٹ میں، تو اب ان کی تاریخ میرے خیال میں وہ اڈیالہ جیل میں ڈے بائی ڈے جو عمران خان کا ٹرائل ہو رہا ہے کو جج اس کے لیے گئے ہوئے تھے، تو انہوں نے ڈیٹ دی 25 دسمبر، یعنی 18 کی جو آج کی پیشی تھی اس کی اگلی ڈیٹ جو ہے وہ 25 دسمبر دے دی۔ اچھا، اور یہ بھی بتائیے گا کہ یہ منظور پشتین جو جس طرح گرفتار ہوئے ہیں اس کا پس منظر تھوڑا سا بتا دیجئے گا کہ کس طرح گرفتار ہوئے ہیں؟ وہ خبر بھی چل رہی تھی کہ ان پر فائرنگ بھی ہوئی ہے، اس حوالے سے تھوڑا اگر بتا دیں سر۔ بالکل یہ بات درست ہے، وہ یہاں سے گئے ہوئے تھے کیونکہ اسلام آباد کی پروٹیسٹ یہاں پہ جو جلسہ ہوا تھا وہاں پہ یہاں پہ FIR کاٹی گئی تھی، اس میں گرفتار ہوا تھا، پھر ساتھ ہی منظور جو تھا وہ گرفتار اس وقت نہیں ہوئے تھے۔ پھر یہ چمن گئے، وہاں پہ انہوں نے جو چمن کا دھرنا چل رہا ہے پاسپورٹ کے حوالے سے، وہاں پہ انہوں نے وہ احتجاجی جلسے خطاب بھی کیا، پھر اس کے بعد وہ تربت جا رہے تھے، جو بلوچوں کا دھرنا وہیں پہ جاری تھا، اب تو یکویٹا لانگ مارچ کی صورت میں آ گئے، لیکن وہ اس وقت تربت میں تھے۔ تو جو ہی وہ دھرنے سے نکل گئے تھے تو راستے میں ان کو اوپر پولیس کی طرف سے فائرنگ کی گئی، یا جو سیکیورٹی ادارے ہیں ان کی طرف سے فائرنگ کی گئی، لیکن شکر ہے تقریباً 10 کے قریب گولیاں اس کی گاڑی کو لگی تھی، لیکن وہ شکر ہے کہ اس میں وہ سب جتنے بیٹھے ہوئے تھے وہ محفوظ رہے۔ پھر وہاں پہ یہ واپس چمن چلے گئے، پھر وہاں پہ انہوں نے رضاکارانہ طور پہ اپنی گرفتاری دے دی۔ اب کیا سمجھتے ہیں کیا قصور ہے بیسیکلی منظور پشتین کا، یا آپ کو بھی، کیونکہ آپ کو بھی گرفتار کیا جاتا رہا ہے پہلے بھی، تو کیا آپ سے یا ان سے غلطی ایسی سرزد ہوتی ہے کہ بار بار گرفتاری کی جاتی ہے؟ غلطیوں کی بات تو نہ کرے، کیونکہ غلطیاں اگر ہم بھی جو غلطیاں ریاست کی طرف سے کی جا رہی ہے، آپ خود لوگ اگر میڈیا کے حوالے سے آپ بھی دیکھ رہے ہیں، دوسرے جتنے ریاست کے عوام ہیں وہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ جتنی بھی یہ ریاست کی طرف سے زیادتیاں ہو رہی ہیں۔ اب آپ بلوچوں کے دیکھیں، بلوچوں کا جو لاگ مارچ چل رہا ہے وہاں پہ لوگوں کو گرفتار کر کے پھر مارا جاتا ہے، ساتھ ہی پشتون علاقوں میں جتنا آپریشن، اب آپ مجھے بتائیں کہ اتنے آپریشنوں کے باوجود اب پھر یہ افغانستان کے ساتھ جنگ کی طرف جا رہے، تو لازماً بات ہے کہ ہم متاثر ہوں گے، یہ ریاست متاثر ہوگی، یہ عوام متاثر ہوں گے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ تقریباً 1948-49 سے لے کر ابھی تک جو جنگ چل رہی ہے اس میں ہم نے کتنے نقصانات کیے؟ آیا ہم بہتری کی طرف جا رہے ہیں یا صرف اسی جنگ ہمارا کاروبار ہوگا؟ یہ ریاست جنگ کی بنیاد پہ چلے گی، لوگوں کا خون بہے گا تب مطلب ہے یہ چیزیں چلے گی، مطلب ہے ان کی ڈالر جو امریکہ کی طرف سے آ رہی ہے، اور یہ ریاست خون کی پیٹرول کی بجائے جو گاڑی پیٹرول پہ چلتی ہے، یہ ریاست خون پہ چلایا جا رہا ہے۔ تو ہم یہی کہتے ہیں کہ بھئی جو قانون کی سپریمیسی ہو، قانون یا آئین کی بالادستی ہو، یہاں پہ یہ چیزیں ہونی چاہیے، برابری کی بنیاد پہ لوگوں کو اپنے حقوق دینے چاہیے، اور ساتھ ہی ہم یہ کہہ رہے کہ جو جمہوری طریقہ کار ہے، مطلب ہے یہاں پہ سیاسی لوگوں کو اپنے نظریات کے مطابق آزادی دینی چاہیے۔ اچھا علی وزیر صاحب، آپ یہ بتائیں کہ عمران خان کے دور میں آپ کے ساتھ بڑی زیادتیاں ہوئیں، آپ قید میں رہے اور آپ کے ساتھ ظلم ہوا، آج عمران خان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ اچھا ہو رہا ہے، برا ہو رہا ہے؟ ریاست کیا دیکھیں، سیاسی زندگی میں یہ چیزیں قید و بند، صحبت برداشت کرنا، گرفتاریاں، یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں، لیکن اس میں یہ ہوتی ہے کہ قانون کے مطابق پھر بندہ مطمئن بھی ہوتا ہے، اور قانون کا جب کورٹ کا پروسیس چل بھی رہا ہوتا ہے تو پھر وہ بندہ کہتے ہیں کہ ایک طریقہ کار میں چل رہا ہوں۔ تو اس ریاست کے اندر تو وہ چیزیں چل نہیں رہی ہے، اور ساتھ ہی جہاں تک عمران خان تک ہم نے پہلے بھی ان کے خلاف جو 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے ان کے خلاف کارروائی کی گئی تھی، ہم نے اس کی بھی مخالفت کی تھی، اور آج بھی اس کے قید و بند کی ہم مخالفت کر رہے ہیں۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہر بندے کو اپنی سیاسی سوچ کے مطابق آزادی دینی چاہیے، اور کسی نے مقابلہ کرنا ہو تو بہترین نظریات کے ساتھ، بہترین منشور کے ساتھ کیا جائے۔ تو آج بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ جو بھی
मतलब जिनको भी जबरन गिरफ़्तार किया जाता है और कानून में उसके साथ ज़्यादती की जा रही हो, या मतलब मर्शला वाले जैसे कवानीन, अब मेरे ख्याल में पाकिस्तान की तारीख़ में यह सबसे बदतरीन दौर जा रहा है। तो हमने हमेशा मुखालफत की है और जमहूरी तरीके में जिसके साथ भी ज़्यादती की जा रही हो हम उसकी मुखालफत करेंगे। दोबारा इलेक्शन लड़ने का है आपका प्रोग्राम दोबारा से? बहरहाल ये तो अभी सोचने की, क्योंकि अभी साथ ही मंजूर जो है वो गिरफ़्तार हुए हैं, तो हम अभी दोस्त इस पे सोचेंगे। अली वज़ीर साहब, ऐसा नहीं हो सकता कि आप और हुकूमत वक्त एक पेज पे बैठ के जो भी आपके मुतालबात हैं आप उनके सामने रखें, या पहले ऐसी की कोशिश की गई है? देखिए, बात यह है कि जहाँ तक हुकूमत के साथ बैठने की बात है, हुकूमत के साथ मुज़ाकरात की, तो आप मुझे बताइए कि इस रियासत में कोई एतबार की पोजीशन है? आज तक तो मेरे ख्याल में इस रियासत ने जो भी इसके साथ बैठा है और जिसने भी बातचीत की है, हम तो कानून की बात करते हैं, हम तो आइन की बात करते हैं, हम तो हुकूक की बात करते हैं, हम तो इस रियासत के अंदर अमन की बात करते हैं। तो इसमें पहली बात यह है कि हम बैठने की क्या बात है, वो बिल्कुल ये चीज़ें लाए ना, जो जमहूरी तरीके से जो आइन में मौजूद है वो ये चीज़ें लाए, हमारे बैठने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। मतलब इसमें तो बैठने की, फिर जो भी मतलब बात करेगा रियासत के ख़िलाफ़ या रियासती इदारों के ख़िलाफ़ या रियासत की पॉलिसियों के ख़िलाफ़, तो लाज़मन लोग समझेंगे कि गलत है। लेकिन जब रियासत की पॉलिसी ही जबर हो, तशद्दुद हो, नाइंसाफ़ी हो और लोगों पे जुल्म किया जा रहा हो और लोगों का मरना, लोगों का खून बहना और लोगों को तकलीफ़ देना रियासत की कारोबार हो, तो मेरे ख्याल में हम इसकी मुखालफत करते रहेंगे। साहब, ऐसा क्यों है जो भी अमन की बात करता है वो इस मुल्क में गद्दार करार दे दिया जाता है? खासकर पख्तूनों के हवाले से अगर वो अमन की बात करें, अपने हक़ के हवाले से बात करें, तो वो बुरे हो जाते हैं रियासत की नज़र में। ऐसा क्यों? देखिए, रियासत के हवाले से जहाँ अमन की बात है या हुकूक की बात है जो रियासत के अंदर, तो ये इनके लिए मुश्किल है। लेकिन अगर आप बंदूक की बात करें, दहशतगर्दी की जो लोग बात करते हैं या बंदूक की बात करते हैं या दहशतगर्दी करवाया करते, इस रियासत के अंदर उनको बड़ी फैसिलिटेट भी किया जा रहा है, सहूलियात भी है उनको, मतलब वही उनको इस रियासत के तबेदार ऐसा कर ले के वो समझे। लेकिन जो आइन की बात करता है, अमन की बात करता है, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि इस रियासत को ऐसे जगह पॉलिसी ऐसी रही है कि यहाँ पे इस रियासत को सिर्फ ही बंदूक के लिए बनाया गया है। जो बात करता है और रियासत का आज तक अगर आप देखें, जब बंगालियों से लेकर अभी तक रियासत की पॉलिसी जो है ना वो बंदूक है। तो आज तक हमने न माशी, न सियासी, न इस्तेकाम वाली पॉलिसी इख्तियार की है, बल्कि हमने जहाँ पे भी यहाँ पे हुआ है, और ये बंदूक हमने अपने लिए नहीं उठाया है, ये हमने दूसरों की पॉलिसियों के लिए उठाया है और नुकसानात हमने उठाए हैं, और जो इनडायरेक्ट फ़वाइद है वो रियासतें जो दूसरी बैरूनी पॉलिसियाँ है वो ले रहे हैं। अच्छा अली वज़ीर साहब, बताएँ कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते नज़र आ रहे हैं आपको? नहीं, मेरे ख्याल में ये चीज़ नहीं होगी। फिर ये गेम फिक्स होगा, और इस गेम फिक्स में देखे रियासत की कोई वो नहीं है कि कोई ये कहे कि रियासत को एक वो जो इलेक्शन का जो एक प्रोसेस है वो मिल जाएगा या एक खुद मुख्तियार पार्लियामेंट मिल जाएगा। हमेशा के तौर पर पार्लियामेंट किसी इतराज़ नहीं है, लेकिन पार्लियामेंट में किरदार के हवाले से इतराज़ है। इस तरह जो लोग अंदर किरदार अदा करेंगे, मेरे ख्याल में वो फिर इस रियासत के हवाले से वो किरदार नहीं अदा करे जो एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तियार पार्लियामेंट अदा करता है। आखिरी सवाल है, बिलफर्ज आप इलेक्शन लड़ते हैं, आप इलेक्शन जीतते हैं, एक वो पार्टी होगी जो इस वक्त अवाम में तो शायद आपको लगता हो कि पॉपुलर है और वो इक़्तिदार तक पहुंच जाए जिसने आपके साथ ज़्यादतियाँ की हैं, या दूसरी जानिब वो जमात होगी जो इस वक्त अब ज़्यादतियाँ कर रही है, तो आप फिर भी इनके साथ बैठना पसंद करेंगे? देखिए, हमेशा के तौर पर हमने जो अपनी सोच रखी है वो आज़ाद रखी है। पिछली हुकूमत इमरान के दौर में भी हम खुद मुख्तियार रहे, और साथ ही जो मौजूदा PDM की हुकूमत थी उसमें हमने अपने, और उस पर हर वक्त हम तनकीद भी करते रहे, और साथ ही हमने वो जो गलत काम होता था हमने उसकी मुखालफत भी की है। लेकिन बात बुनियादी तौर पे ये है कि आया हम इन्हीं लोगों के इर्द गिर्द घूमेंगे? ये भी एक बुनियादी सवाल तो है। रियासत के हवाले से, रियासत की पॉलिसी के हवाले से, आवाम की ज़्यादती के हवाले से या सियासी पार्टियों के गलतियों के हवाले से हमने हर बार अपना मौक़िफ़ वाज़ेह बयान किया है। थैंक यू सर।